Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you are well and আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং আজকের ভিডিওতে আমি খুবই ডিফারেন্ট এবং ভেরি এক্সাইটিং একটা শেয়ার করব আপনাদের। আমি ডক্টর নিয়াজ হৃদয়, এজ এম এ ফিজিশিয়ান। আপনারা জানেন যে আমি বিভিন্ন ধরনের ভিডিও শেয়ার করে থাকি, হেলথ টিপস, হেলথ রিলেটেড ভিডিও শেয়ার করে থাকি। পাশাপাশি এন্টারটেনমেন্ট, পাশাপাশি সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মের কোনো গুড নিউজ থাকলে আমি শেয়ার করে থাকি। ইয়েস, টুডে that is the perfect time to share my successful history. It's been 4 and 5 years long journey. It's a perfect time to share my getting success visa history, and very exciting moment for me and for my viewers. Hopefully who are the listening my history A to Z and first and last, hopefully surprising and very exciting. On the other hand, who are the candidate and preparing and mentally set to go to the abroad, and finally you are who are the individually set on your IELTS exam, preparing or applying the different country, different program. Hopefully my history encourage you and motivate you and help you to struggle with yourselves and see to your dream how to come, and never ever lose your dream and never ever break through your hard work. Hopefully when you listen my history, 100% I am sure you are 100% you get an energy to hard work, and you appreciate me because of my it's been last 5 years struggling history. Now is my time to share my history, getting visa, how do I getting visa UK. It's been 4 years before I started IELTS journey in 2021 first July. Then I day by day I start and practicing IELTS. Then when I fit for final exam, I have city book and get a good result in IELTS. After that, first intention USA. It's my dream country, and the secondly Canada, but firstly I intention to US. And everyone know that 2022 US getting a good opportunity and huge visa opportunity, especially in our country, in our Bangladesh students, immigrant and non-immigrant visa. Yes, I am the unlucky persons. That time I tried to US visa, and firstly 2022 July, much more struggling to getting appointment and applications, something like that. And unfortunately first interview visa was refused because of আমি আপনাদের যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে, প্রথম আমি ইউএসএতে টার্গেট করি, তারপরে হচ্ছে আমার ইউএসএতে একটা ড্রিম ছিল। তারপরে ইউএসএতে যখন আমি ফার্স্ট 2022-এর যখন জুলাইতে আমি ইউএসএতে অ্যাপ্লাই করি, তখন স্লট পাওয়াটা খুবই ডিফিকাল্ট ছিল। যাই হোক, লাকিলি আমি স্লট পাই। তারপরে আমি যখন প্রথম অ্যাপ্লাই করি, তখন আমার ভিসাটা সারপ্রাইজিংলি ভিসাটা রিফিউজ হয়। তখন আমি খুবই ফেড আপ করি। আমাকে মাত্র 3টা কোয়েশ্চন করছিল ইউএসএ ভিসা অফিসার, যে where you go to US, not other country, okay, who is your sponsor? That is the major questions. Who is the sponsor? And
এটাকে ইস্যু করে, কিন্তু তারা ভিসা ইস্যু করে। বাট আমি হয়তো বা বুঝতে পারিনি, বা আমার যে স্পন্সরগুলো আমি এখানে ওনাদের আনসার দিয়েছিলাম, হয়তো স্পন্সর নিয়ে তারা স্যাটিসফাই না। দ্যাট ইজ দ্য মেজর ইস্যু অফ মাই রিফিউজিং অফ ইউএস ভিসা। ওকে, লাস্ট অ্যান্ড থার্ড, আমাকে তিনটেই প্রশ্ন করছিল। লাস্ট অ্যান্ড থার্ড প্রশ্নটা ছিল যে ডু ইউ ট্রাভেল এনি আউট অফ কান্ট্রি? ওকে, বাংলাদেশের বাইরে কি তুমি ট্রাভেল করেছো কিনা? আমি প্রশ্নটার উত্তর এইভাবে দিয়েছিলাম, সরি স্যার, as I'm a currently running student, so I have no enough time for traveling. এই কথা বলতে সাথে সাথেই আমার রিফিউজ, ছোটো একটা রিফিউজ লেটার বলে মানে দিয়ে আমাকে বললো যে সরি, ট্রাই টু নেক্সট টাইম। আমাকে বলতেছে পরবর্তী সময় তুমি। ভাবলাম তাহলে যেহেতু আমার ভিসা রিফিউজ আসছে ট্রাভেল হিস্ট্রির জন্য, আমি ভাবলাম তাহলে মনে হয় ট্রাভেল হিস্ট্রি। আমি প্রথম বুঝতে পারিনি যে আমার স্পন্সর নিয়ে ম্যাটার। যাই হোক, পরবর্তীতে I wanted to share one thing that it's been 5-year journey. 2021 started and now 2025. That's mean totally 5 years. So I cordially thanks to my family and especially thanks to my elder brother who support me mentally, physically, and one of the most and biggest support, which is the financial support. Without it, it's quite difficult for me and challenging for me to struggle. It's been long journey, and now my getting successful story to share my YouTube and Facebook. It's been quite challenging and quite difficult. Yes, it's very impossible for me without financial support. আমি আমার জায়গা থেকে আমি আমার পরিবারের সাপোর্টটা পেয়েছি, এবং বিশেষভাবে আমি আমার যেটা বললাম যে আমি আমার বড় ভাইয়ের কথা বিশেষভাবে বলতেই হয়। তিনি আমাকে মেন্টালি সাপোর্ট দিয়েছেন উইথাউট এনি ডিমান্ড, উইথাউট এনি পার্সোনাল ডিমান্ড, হুইচ আই শেয়ার। দিস ইজ দ্য বেটার। মাই ব্রাদার সাপোর্ট মি জাস্ট ফর মাই ডিমান্ড, নাথিং টু ফলো or nothing to ask me another questions or another options like that. He think that my brother think it's better, it's positive, that is the good for him. And obviously my brother see to a dream as like me, since me how I dream in US. যাই হোক, আমার বড় ভাই আমাকে সাপোর্ট দিয়েছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। ফিনান্সিয়ালি যে সাপোর্টটা, এটা খুবই সবচেয়ে বড় একটা সাপোর্ট। মেন্টালি যে সাপোর্টটা, এটা অনেক বড় একটা সাপোর্ট। অ্যান্ড এট দ্য লাস্ট যে বিষয়টা আমি আমার বলতে হয় যে পার্সোনালি যে আমার পেশেন্স বা আমি আমার ধৈর্য পরীক্ষাটা দিয়েছি বিগত লাস্ট 5 ইয়ার্স। তারপরে আমি আবার 5 থেকে 7টা কান্ট্রি 10টা কান্ট্রি ট্রাভেল করি, ইউএস, সিঙ্গাপুর। আমি আগেই বিএডি দিয়েছি আমার এখানে। আমি জাস্ট কিন্তু ইউএসের জন্য এই দেশগুলো ট্রাভেল করেছিলাম, সিঙ্গাপুর, ইউএস, সিঙ্গাপুর, ইউএই, দুবাই, ইউনাইটেড আরব আমিরাত, মালদ্বীপ, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড, মানে 9 থেকে 10টা কান্ট্রি আমি ট্রাভেল করেছি। বাট আনফর্চুনেটলি আমি 1 বাই 1 5বারের মতো আমি ইউএস ফার্স্টবারের মতো ইন্টারভিউ দিই। আমি আমার খুবই শেষের দিকে আমি আমার লাস্ট 2বার কিন্তু খুবই ভালো একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে আমি একটা অফার লেটার আনি। মেডিকেল সায়েন্সের রিলেটেড একটা সাবজেক্ট ছিল এবং টিউশন ফি খুবই কম ছিল, কিন্তু তাদের লাস্ট প্রশ্ন ছিল, পরবর্তীতে আমার একজন ম্যাডাম পড়েছিল ইন্টারভিউতে, পরবর্তীতে আমাকে কোয়েশ্চন করেছে, উড ইউ অ্যাড ইন ইউর ফাদার স্পন্সর। আমাকে প্রশ্ন করেছে যে তুমি কি তোমার বাবার আরও নতুন কোনো স্পন্সর অ্যাড করতে চাও কিনা। ইনস্ট্যান্টলি কিন্তু উত্তর দিতে হয়। তো আমি ভাবলাম মেবি আমাকে ভিসা দিতে চাচ্ছে। আমি বললাম তাহলে না, এখন যদি নতুন বিজনেস আমি শেয়ার করি বা এখানে বলি, তাহলে হয়তো ভিসাটা রিফিউজ করে দিতে পারে। দ্যাট টাইম মাই রিপ্লাই ওয়াজ দেয়ার, no ma'am, currently my father has no new business. My father or sponsor previous business is available currently here. এই কথা বলতেই সাথে সাথে সে সরি বলে আবার
মানে রিফিউজ করে দিয়েছে। তার মানে সে আমাকে ভিসা দিতে চাইছিল, কিন্তু আমি স্পন্সরটা যদি আরও একটা নতুন ভালো স্পন্সর অ্যাড করে বলে দিতাম, সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করে, ভিসাটা হয়ে যেত। দ্যাট ইজ মাই ফল্ট ইন দ্য লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল ইন্টারভিউ 2024 ছিল। তার মানে হচ্ছে আমি ধরেন 2021 সাল থেকে স্ট্রাগল করতেছি শুধু পিছনে, ইউএসের পিছনে, আমেরিকার পিছনে। পঞ্চবারের মতো যখন আমি রিফিউজ হই, তখন নিজে নিজেই এম্বাসি থেকে যখন বের হলাম, মাইন্ড সেট করে ফেলছি যে না, আর ইউএসএতে দাঁড়ানো যাবে না। দিস ইজ মিস্টেক ফর মি অ্যান্ড ফর মাই প্রোফাইল। ইফ আই অ্যাগেন ট্রাই ইউএস ইন্টারভিউ। তারপরে তো এখানে ফিনান্সিয়ালি একটা ব্যাপার আছে, সব কিছু মিলে টাকা পয়সাও যাইতেছে। আর নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলাম যে না, যতই ভালো এনভায়রনমেন্ট হোক আর আমেরিকার যতই থেকে আর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি আর ইউএসএতে দাঁড়াইনি। পরে ভাবলাম ঠিক আছে, আমার যেহেতু প্রোফাইল ভালো আছে, তাহলে আমি কানাডাতে ট্রাই করি। কানাডাতে ট্রাই করলাম আমার একজন ফ্রেন্ডের মাধ্যমে, না আরেকজনের মাধ্যমে, মানে সেম একটা কলেজের ডিপ্লোমা একটা প্রোগ্রাম, খুবই ভালো প্রোগ্রাম, সেম প্রোগ্রাম সেম কলেজে আমার ফ্রেন্ডের ভিসা হয়, কিন্তু সেম টাইম আমার কানাডাতেও রিফিউজ। ব্যাড লাক যেটা হইলে যা হয় আর কি। খুবই আপসেট কানাডাতে যখন রিফিউজ আসে। যাই হোক, তারপরে যখন লাস্ট ফাইনালি যখন আমি আমার ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে বিগত 2024 দেখুন কানাডাতে খুবই ভিজিট ভিসা দিচ্ছে। আমার ফ্রেন্ড একজন খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড, ওনার সাথে খুবই ভালো বন্ডিং, নুরুল হাসান ভাই, উনি কানাডাতে থাকে। ওনার সাথে আমি আলাপ করলাম ব্যক্তিগতভাবে, ভাই তো ভাই আমাকে পরামর্শ দিলেন যে তুমি তুমি এক কাজ করতে পারো ভাই, যে তুমি এক কাজ করতে পারো, ভিজিট ভিসা তুমি অ্যাপ্লাই করো। তোমার যেহেতু ভিজিট ভিসায় ভিজিট ট্রাভেল হিস্ট্রি ভালো আছে, প্রোফাইল ভালো আছে, হোপফুলি তোমার ভিসা হয়ে যাবে। আমি ভাবলাম তাহলে ভিজিট ভিসা এন্ট্রি করে তারপরে আমি স্টুডেন্ট ভিসায় সুইচ করবো, যেহেতু আই হ্যাভ একটা অপরচুনিটি, যদি আমার সুযোগ সুবিধা আছে। তারপরে আমি সেম এভরিথিং ইজ ফাইন, ব্যাঙ্কও ফাইন আছে, 35 লাখের মতো ব্যাঙ্কে আছে, রানিং ব্যাঙ্ক, বা 6 মান্থের আমার ভালো স্টেটমেন্ট আছে। তারপরে আমি সব কিছু করলাম উইদাউট স্পন্সর, কানাডাতে করলাম। সেম ভেরি আনলাকি, সেম রিফিউজ আসছে। তারা একটাই জিনিস উল্লেখ করে দিয়েছে যে প্রিভিয়াসলি ইয়োর ভিসা, স্টুডেন্ট ভিসা ওয়াজ রিফিউজ এনি আদার কান্ট্রি, যেটাকে বলছে যে সেই তারাই মেনশন করছে যে তোমার ভিসা ইউএসএতে যে ভিসা রিফিউজ হয়েছিল, ইউ ডিডন্ট ব্রিফলি এক্সপ্লেইন। তারা বলছে যে তুমি এক্সপ্লেন করো নি। তার মানে আমি জাস্ট স্টুডেন্ট ভিসা যে রিফিউজ, এটা আমি শেয়ার করছি, বাট আমি যে কানাডাতে যে আমি মানে ইউএসএতে যে স্টুডেন্ট ভিসাটা রিফিউজ, কী জন্য রিফিউজ হয়েছি, তারা বলছে যে এটা ব্রিফলি এক্সপ্লেন করার জন্য, সম্পূর্ণ এক্সপ্লেন করার জন্য কেন তারা রিফিউজ করছে। This is the not a major issue or not a major fact for the for a region of behind the region of refusing of US Canada visa, visit visa. So নেক্সট টাইম আমাকে আবার হাসান ভাই বলছিল যে নিয়াজ ভাই এবার আবারও করি, তারপরে ভিসা হয়ে যাবে। আমি খুবই ফেড আপ, আমি বললাম ভাই সরি ফর দ্যাট, আই এম ট্রায়ার্ড, মানে আমি আমার আস্তে আস্তে আমার ধৈর্য শক্তি একবার কমে যাচ্ছে বা টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি, মেন্টালি ইন্ডিভিজুয়ালি মেন্টালি একটু প্রেশার যাচ্ছে। ইন দ্য টাইম 2024 জানুয়ারির দিকে আমার ভাই যখন দেশে আসেন, তারপরে আমার ভাইয়ের সাথে আলাপ করে, সেই আমি যে ইউকের জন্য আমি না যাওয়ার জন্য আমি এত স্ট্রাগল 5 ইয়ার্স করলাম, আমাকে সেই ইউকেতেই যেতে হচ্ছে, যেহেতু আমি এজ এ ফিজিশিয়ান। তো আমাকে ভাইয়ের সাথে আলাপ করে আমি এনএইচএসও, ইউকের এনএইচএসও আমার আত্মীয়র একজনের মাধ্যমে টাকা পয়সা দিই, যেহেতু আমার আইএলস আছে বা এভরিথিং সব কিছু আছে, আমার মেডিকেলের সার্টিফিকেট ডকুমেন্টগুলো দেই। তো উনি কয়েকটা কোম্পানি থেকে আমার ইন্টারভিউ নেয়, তারপরে হয়, তারপরে আমার একটু সময় লাগে, মানে উনি ট্রাই করতেছে যে, আমাদের কমিটমেন্ট ছিল এরকম যে এনএইচএস যেহেতু ভালো কোম্পানি হবে, কিন্তু ভিসা হবে, ভালো কোম্পানি হতে হবে, কাজ থাকতে হবে, প্লাস স্পাউস, সাথে যেন স্পাউস নেওয়া যায়, এটা একটা আমাদের কন্ট্যাক্টের মধ্যে ছিল, যে তো এটা ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যান্ড। তো যাই হোক, উনি টাইম নিচ্ছিল যাতে খুব একটা ভালো কোম্পানি যাতে করা যায়। তো এখানে আবার আমার ওয়ান ইয়ার লস হয়ে গেছে, ভালো কোম্পানি দেখতে মধ্যখানে তো অনেক এনএইচএস বা ইউকে হেলথ সেক্টরে অনেক ফেক বা কাজ নেই এরকম কোম্পানি দিয়ে অনেকে গেছে, তারপরে কোনো কাজ নেই, কোম্পানি উদাও। এই দিক থেকে চিন্তা করলাম আমি তো যে তুমি মেডিকেল সেক্টরের মানুষ,
তাহলে তো হাবিজাবি বিষয় গিয়ে ওইখানে তো ইয়ে করা পসিবল না, সারভাইভ করা তো পসিবল না। এই জন্য উনি যে হোক শেষ মুহূর্তে 1 and 2 month না 3 month মেবি লেটার উনি আমার ফাইলটা সাবমিট করে। তো আলহামদুলিল্লাহ লাকিলি এখন খুবই ইন্টারভিউ নিতেছে, 95% ইন্টারভিউ নিতেছে যারা ইউকে নিয়ে স্টাডি বিষয় বা প্ল্যানিং করতেছেন বা অ্যাপ্লাই করতেছেন। কিন্তু আমি খুবই লাকিলি যে আমার উইদিন 5 days মানে ভিসা সাবমিট করার পরে, এমবেসিতে ভিসা সাবমিট করার পরে উইদিন 5 ডেজের মধ্যে আমার হঠাৎ করে একদিন মেল চেক করতেছি, আমার একটা ফ্রেন্ড বলতেছে সে ইউকে থাকে, সে বলতেছে দেখবে যে হঠাৎ করে তোর ভিসা চলে আসছে বা মেইল আসছে, কংগ্রেচুলেশনস ফর ইউর গেটিং ভিসা ফর ইউকে। সো সেই কথা বলার পরে আমি আমার জিমেইলে ঢুকলাম। তারপরে জিমেইলে আমি যখন ব্রাউজিং করতেছি হঠাৎ করে দেখতেছি যে একটা মেইল আসছে, মানে পোর্টাল তো আলাদা, ইউকে থেকে একটা মেইল আসছে। আমি খুবই এক্সাইটেড হয়ে আমি একটু রিল্যাক্সে হয়ে আসরের নামাজ তখন পরে আমি বসে রয়েছি, আমার মার সাথে মেবি আমি গল্প করতেছি। তো হঠাৎ করে দেখি আমার যে কংগ্রেচুলেশন ইয়োর ভিসা অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন সাকসেসফুল, ক্লিয়ারেন্স ইন ইউকে এন্ট্রি। আমি আমার মানে তখন বিশ্বাস হচ্ছিল না, আই উইল বি নেভার ট্রাস্ট উইথ মাই সেলফ এত রিভিউ জাল পরে। তো আমি আমার ফ্রেন্ড দুইটারে পাঠাই ইউকেতে, তারা বললো না ঠিক আছে তোর ভিসা তো ঠিকই দিয়ে দিছে, কংগ্রেচুলেশন। তখন আমি একটু সত্যি কথা আমি খুবই দ্যাট টাইম খুবই ভালো লাগছে। আমি ভিসা পাওয়ার পরে আমার খুবই একটা মানে ইয়ে লাগছিল যে মনে মনে যে আল্লাহ আমার এই বিপদ থেকে যেন উদ্ধার করছে। বিকজ অফ দেখেন আমার কিন্তু ইউএসএতে রিফিউজ ছিল, কানাডাতেও রিফিউজ ছিল। দ্যাটস মিন আমি যদি আবার এইখানে রিফিউজ হইতাম, দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ডিফিকাল্ট ফর মি যে আমি পরবর্তীতে কোন কান্ট্রিতে আমি আবার অ্যাপ্লাই করি, বা এটা নিয়ে আমি একটু খুবই চিন্তিত ছিলাম, একটু ডিপ্রেস ছিলাম। যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ, আমি মনে করি যে অলমাইটি আল্লাহ ফাইন্ড ইউ বেটার হুইচ ইজ ইয়ার্স। আপনার যেটা আল্লাহ সেটা আপনাকে সিলেক্ট করে দেন এবং আপনাকে দেন, অ্যান্ড পারফেক্ট টাইমে সেটা আপনাকে দেন। আমরা হয়তো বা ধরুন মনে করি যে অনেক সময় অনেক কিছু ধরেন আছে না যে খুব তাড়াহুড়ো করে, এই দেখুন আমি আমেরিকার পিছনে 5 বছর ব্যয় করছি কিন্তু আমার ভিসা হয়নি, নিশ্চিত সেখানে ভালো কিছুর জন্য ভিসা হয়নি। আল্লাহ হয়তো বা আমার এখানে গেলে এরকম খারাপ একটা পরিস্থিতি হইতে পারতো। তো এটাই আমার হিস্ট্রি ছিল। তো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং নিয়ে আমি আপনাদের বলি, আমি 2বার আইএলস দিয়েছি। প্রথম আইএলসের মেয়াদ চলে গেছে, 5 বছরে তো আর একটা আইএলসের মেয়াদ থাকে না, 2 বছর। সেকেন্ডবার এইটা জাস্ট স্কিল মাইগ্রেন্টের জন্য দিলাম। এর ভিতরে যতবার দাঁড়াইছি আইএলস না দিয়ে আমি ডুলিঙ্গো দিই, প্রথম 2বার রেজাল্ট আসে নাই, 3 নম্বরবার ডুলিঙ্গো রেজাল্ট আসে, আলহামদুলিল্লাহ 125 রেজাল্ট আসে, প্রায় আইএলসের 7। এবং ওআইটিসি আবার দিয়েছিলাম ইউকেতে যদি সামহাও না হয় তাহলে ইউকেতে আমি মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করব। বাট প্রথম 2বারে ইউকেতে রেজাল্ট আসছিল ওআইটিসি, কিন্তু স্পিকিং একটু কম আসছিল, 6-এর দরকার, কিন্তু 6 আসে নাই, 5.5। তখন আবার দিয়েছিলাম, তার টাইমে আবার 6 আসছিল, মানে ওভারঅল 6.5 6। তো এ ছিল হিস্ট্রি। আমি কিন্তু আইএলসও 2বার দিয়েছি, ডুলিঙ্গোও 3বার দিয়েছি, রেজাল্ট ভালো ছিল, ওআইটিসিও 2বার দিয়েছি, রেজাল্ট ভালো ছিল। ফাইনালি আমি 7-8 টাইমে আমি ভিসা পেয়েছি, মানে 7বার রিফিউজ 8 নম্বরবার আমি ভিসা পেয়েছি। তো দিস ইজ দ্য স্ট্রাগল, to all credit goes to my family finally I would say, and especially thanks to my elder brother again who support me finally, and physically, mentally, and one of the biggest support, as I mentioned before, the financially support is too quite difficult without it. And you know everyone know that financial is the greatest support in your every section of your life. Without it quite difficult to challenging, and you can't reach your destinations without any financial support. And my today's excitement and today's good news and getting visa, all credit goes to again I gave my family and my elder brother. And yes, that is the time to you, my final time to
fly my dream destinations country, and everyone pray for me that will be when I'll reach in UK. After that my life is very crucial and easily set my next life, couple of year, couple of month, and Almighty Allah, hopefully Almighty Allah give me the best ones. That is why that my maybe Almighty Allah try to me and try to my patience exam, ধৈর্য পরীক্ষা যেটা আমাকে দিয়েছেন, হয়তোবা ফাইনালি I get success, আমি যেটাকে উত্তীর্ণ হয়েছি, I got a result, maybe the best result for me as I'm a medical person. Everyone pray for me and for my journey, that's finally আমি যেন পৌঁছতে পারি, সবাই আমাকে দোয়া করবেন এবং obviously pray for my family, pray for my parents and especially my elder brother. আমি আমার ভাইয়ের জন্য সবসময় দোয়া করি, এবার আপনারা সবাই আমার বিশেষ করে আমার বড় ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমার ভাইয়ের হায়াত অনেক দীর্ঘায়িত করে এবং সবসময় সুস্থ সবল রাখে, যেন ওনার যে মনের আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন আছে এই স্বপ্নটা যেন পূরণ হয় এবং আমার পিছনে যত পরিশ্রম আমার ভাইয়ের যে উদ্দেশ্য ভাই এই উদ্দেশ্যটুকু যেন আমি পূরণ করতে পারি, এতটুকু আমাকে দোয়া করবেন। অ্যান্ড লাস্ট মাই ফাইনালি আমি এই ভিডিওটা হয়তো বা ইউকে যাওয়ার পরে আপলোড করব এবং আমার ফ্লাইট ডেট হচ্ছে 31 মে 2025, মানে হচ্ছে নেক্সট স্যাটারডে, শনিবারে হচ্ছে আমার ফ্লাইট 31 তারিখ, সিলেট টু হিথ্রো এয়ারপোর্ট। অ্যান্ড ডিরেক্ট ফ্লাইট, এখানে কোনো ট্রানজিট নেই, এই জন্য আমি ঈদের আগেই ফ্লাই করতেছি, এটা গুড একটা অপরচুনিটি, সুযোগ সুবিধা। পাশাপাশি টিকিটটার প্রাইসও খুবই কম, এই জন্য এটাও একটা আমি সুযোগ মনে করেছি যে আমার জন্য একটা গুড অপরচুনিটি। ঈদ পরে গেলে হয়তো বা 1 লাখ প্লাস টিকিট থাকতো, প্লাস পাশাপাশি আমাকে 2 মাসের ভিতরে এন্ট্রি করতে হবে ইউকে, এটাও একটা মেজর এফেক্ট পড়েছে। তাহলে আমি ভাবলাম 1 মাস হাতে নিয়ে যাই, এত কষ্টের পর এত স্ট্রাগলের পর ভিসা পেয়েছি, এখানে যাতে নিজের কোনো দুর্বলতা না রেখে যেন হয়। তো this is my journey, it's been last 5 years journey, so hopefully who are the listeners, who are the attendants of my videos and viewers, hopefully everyone encouraged, motivated, and you help to struggle with yourself. My history, my success, everything helped to you with your struggle in your life, and never ever give up, never give up. I would say again and last and finally, never give up. কখনো ধৈর্য হারা হওয়া যাবে না, স্বপ্ন থেকে পালিয়ে যাওয়া যাবে না। আপনি যে স্বপ্নটা দেখছেন হার্ডওয়ার্ক করুন, নিজের স্বপ্নকে নিজের মতো করে তৈরি করুন, এমন একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করুন, এমনভাবে হাঁটুন। দেখুন, ব্যর্থ হলে সময়ের প্রেক্ষিতে ব্যর্থ হলে আপনি এক জায়গা থেকে বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন, বাট স্বপ্নটাকে অটুট বা লক্ষ্য ঠিক রেখে আপনি ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর রোড, ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর ওয়ে, আপনার রাস্তাটা চেঞ্জ করতে পারেন বা মাধ্যমটা চেঞ্জ করতে পারেন, বাট নেভার ডাইভার্ট ইউর মাইন্ড উইথ ইউর ডিমান্ড or with your target, with your aim, with your goal in your dream. ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, and especially at the end of video I'll support my GMA Brian brother, and ইউকেতে যাওয়ার পর আমি আপনাদের সকল ভিসার তথ্য এবং আপডেট দেব, NHS প্লাস যত ধরনের ভিসা, স্টাডি ভিসা প্লাস আছে আপনাদের জন্য সাপোর্ট। অ্যান্ড হোপফুলি ইউ সাপোর্ট মাই ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক অলসো follow me, and hopefully this is the best channel and best Facebook page ever in all students and for my DMA brother and sister. ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও ভালো কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো, এর মধ্যে থেকে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, and pray for me, obviously I pray for everyone. Assalamu alaikum.